ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 3 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ यूटी और 1-2 सूबे इस पूरे चक्के जाम चो बाहर रहेंगे। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली NCR इथों बाहर रहेगा। दिल्ली विच नहीं होवेगा चक्का जाम। इस दे नाल यूपी और उत्तराखंड दे विच इस वेले गन्ने की कटाई का काम चल रहा है, जिस दे मद्देनजर चक्का जाम उत्थे भी नहीं किया जाएगा। हालांकि संयुक्त मोर्चे वालों यह गल साफ कर दी गई है कि बेहद शांतिपूर्ण ढंग दे नाल चक्का जाम करवाया जाएगा और 3 बजे 1 मिनट का हॉर्न बजा के एकता का सुनेहा भी दिता जाएगा। तो फिलहाल नजर टिकिया हुई 12 बजे तो 3 बजे तक लगातार 3 घंटिया वास्ते चक्का जाम किया जाएगा। यानी कि किसी तरह की मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी वाहन होण नहीं सड़कों पर चल पाएंगे। और इस दौरान ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। उधर चक्का जाम के कारण दिल्ली NCR दे विच सख्त सुरक्षा कर दी गई है। हालांकि दिल्ली NCR दे विच चक्का जाम नहीं होना है, पर तां भी दिल्ली NCR दे विच सख्त सुरक्षा इस वेले कर दी गई है। चप्पे चप्पे ते पुलिस अते नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली NCR दे विच 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। लाल किला, ITO अते सारे बॉर्डर ते फिलहाल सख्त पैरा कर दिता गया है। संवेदनशील थावां ते ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड दौरान हिंसा हुई सी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हिंसा हुई उस तो बाद लगातार प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। और फिलहाल दिल्ली NCR दे विच चक्का जाम नहीं होना, पर तां भी चौक चबंद पूरे किए गए हैं। पुलिस तैनाती, रैपिड टास्क फोर्स, इस दे नाल पैरामिलिटरी दे जवान भी फिलहाल वख-वख थावां ते तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी। जिहड़े संवेदनशील इलाके ने उन्हां ते पूरी पैनी नजर पुलिस की फिलहाल रहेगी। और गल दिल्ली के बॉर्डर की की जाए तो फिलहाल पुलिस की तैनाती वधा दी गई है ना बॉर्डर से भी। फिलहाल इस पूरी खबर से वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी मनोज कुमार साडे नाल जुड़ चुके हैं पंचकुला तो। मनोज, चक्का जाम होना है, 3 घंटे का चक्का जाम की घोषणा की गई है किसानों वालों और वख-वख थावां ते चक्का जाम और मूवमेंट नूं रोकिया जाएगा। फिलहाल तुहाडे तो जाणांगे की कुछ तस्वीरां पंचकुला दियां और किहड़ी जगह एग्जैक्टली तुसीं इस वेले मौजूद हो। देखिए नवजोत, मैं अभी पंचकुला में हूं और पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन है उनके संगठनों द्वारा जो पंचकुला से यमुनानगर का जो हाईवे है वहाँ टोल प्लाजा पर, जिसे जलौली टोल प्लाजा कहा जाता है, वहां पर 12 से 3 बजे चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, न सिर्फ पंचकुला में बल्कि पूरे हरियाणा में। बाकायदा मुख्य सचिव की तरफ से और DGP की तरफ से अपने तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल हरियाणा में तैनात किया गया है। करीब 40 के करीब जो अतिरिक्त बटालियन है हरियाणा पुलिस की, वो इस वक्त हरियाणा में तैनात हैं। और इसके अलावा जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा संभावना है चक्का जाम की, चाहे वो GT रोड हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवेज हो, वहां पर पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। इसके साथ साथ कल देर शाम ही पुलिस ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान नेताओं से भी संपर्क करना शुरू कर दिया था और उनसे अपील की गई है कि वो अपना जो ये चक्का जाम है इसको शांतिपूर्ण तरीके से करें। इस धरने को में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने और उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए भी आदेश दिए गए हैं। ठीक है मनोज, तुसीं बड़े रहो साडे नाल, अगे भी तुहाडे तो अपडेट असीं लैंदे रहांगे। फिलहाल तुहानूं दस दईए कि चक्का जाम होना है और 3 घंटे के चक्के जाम की घोषणा की गई है और लगातार सारी नेशनल और स्टेट हाईवे जाम कर दिए जाएंगे। और इस दौरान 3 बजे 1 मिनट का हॉर्न बजा के एकता का सुनेहा भी दिता जाना है। तुहानूं दस दईए कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली NCR इस चक्का जाम तो बाहर रहेंगे, यानी कि इन्हां थावां ते कोई चक्का जाम नहीं होवेगा। हालांकि चौक चौबंद इस वेले पूरी तरह कर दिए गए हैं और पुलिस की वख-वख फोर्सेस इस वेले पूरी तरह तैनात ने। ते तुहानूं दस दे कि वड्डी खबर तुहानूं दस रहे कि अज चक्का जाम होना है और
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੰਗਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਵਜੋਤ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸਤੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਈਟੀਓ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈਟੀਓ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਸਤੈਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਔਰ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ, ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਜੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਫॉर एग्जांपल ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 400-500 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਆਮਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ, CSF ਨੇ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੇ ਮੌਬ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ 62 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਝੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ BJP ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਬੰਦ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੋਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੰਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਤਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸੰਸ਼ੇ ਆ। उधर आज चक्का जाम होने जा रहा है और 3 घंटे वास्ते चक्का जाम होगा। 12 तो 3 बजे तक चक्का जाम रहने वाला है। चक्का जाम नूं विरोधी धिरां दा समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस ने चक्का जाम का समर्थन किया। शांतिपूर्ण चक्का जाम का पूरा समर्थन कांग्रेस वालों कहा गया और श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी सने कई दूजे दल भी इस दे विच समर्थन दे रहे हैं। तुहानूं दस दईए इस तो पहला गाजीपुर बॉर्डर ते भी न्यूज़ 18 पंजाब की टीम ने पूरी कवरेज की, जिस दौरान विरोधी धिर दे तमाम सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे सन और उन्हां वालों समर्थन देण पहुंचे हुए सन, पर हालांकि उन्हां नूं मिलण नहीं दिता गया किसानां दे नाल। ते तुहानूं दस दईए कि वड्डी खबर तुहानूं दस दईए कि चक्का जाम नूं विरोधी धिरां दा समर्थन मिल रहा है। देश वासियां खास करके पंजाबियों नूं बेनती आ, 50 तो उपर थावां ते जथेबंदी वालों जाम पूरी तरह करन दी रिपोर्टां आ रही, इधरों वध भी सकदियां ने। इस करके अज पंजाब विच हज़ारां थावां ते जाम लगने ने। सारे पंजाबियों नूं, जथेबंदियां नूं, नौजवानों नूं, ट्रेड जथेबंदियां नूं, सारे पंजाबियों नूं बेनती आ भी तगड़े होके इस 1203 दे बंद नूं सफल करो। सारे गिरफ्तार किए किसानों नूं रिहा करन दी मंग की जाए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ बैरीकेडिंग की गई है, जिमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य वाला, जिमें बाहर अंदर जाण ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ, ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਬੇहद शांतिपूर्ण रहने वाला है और ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ तमाम ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਔਰ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। फिलहाल नजर टिकिया हुई ने 12 बजे से 12 बजे तो 3 बजे तक चक्का जाम होना है और 3 बजे 1 मिनट का हॉर्न बजाया जाएगा और एकता का सुनेहा दिता जाएगा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੇहद ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ विरोधी धिर दे आगू घेरते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार नूं और जिस वेले कोई भी डिस्कशन हुंदी है लोक सभा दे विच या राज सभा दे विच तां उस वेले लगातार विरोधी धिरां वल्लों आवाज बुलंद कर लई जांदी है किसान अंदोलन नूं लैके और सवाल पूछे जांदे ने सिद्धे कि किसान अंदोलन आखिर कदों खत्म होवेगा, आखिर किसानां दी मंग जिहड़ी है कदों मन्नी जावेगी और ये कानून खारिज क्यों नहीं कीते जा रहे। तो जिस नूं लैके लगातार लोक सभा दा सैशन मुलतवी होई जा रहा है और हुण ये रेड़का खत्म हुंदा नजर आ रहा है। किसानां ते चर्चा नूं फिलहाल सरकार तैयार हो गई है। सरकार ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ क्रांतिकारी कानून ने। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था। विपिन जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇहद ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸੀ। इसमें काला ये है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है, सारे देश का हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया है और 190 शहीद हो गए हैं। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएंगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को वापस लीजिए, किसान के साथ दोबारा चर्चा कीजिए। इन एक्ट से सर बड़ी बात है कि स्टेट्स की पावर है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल सिस्टम को नुकसान हो रहा है। सभी जो रीजनल पार्टी हैं वो फेडरल सिस्टम चाहती हैं, उसको बल्कि कमज़ोर किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटर ने बना दिए कानून। इसमें से वो फेडरल सिस्टम को बहुत बड़ी हो रही है।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਪਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ 2013 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਆਹ 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ they were part and parcel of this। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 2014 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਰਿਮੇਨਸ ਵੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਬੇਹੱਦ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 4 ਘੰਟੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਪ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਈਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੀਸੀਐਸ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਖਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਿਗਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਿਏ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ
ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਔਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ 17 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰਪੁਰ BOP ਤੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦਿਖਿਆ। BSF ਦੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਡਰੋਨ। BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ 6 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पिछले हफ्ते भी सरहद ते ड्रोन अजिहा एक देखा गया सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਠਾਕੁਰਪੁਰ BOP ਤੇ ਡਰੋਨ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਦਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾ? ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਦੀਨਾ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਠਾਕਰਪੁਰ ਚੱਕ ਪੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਠਾਕਰਪੁਰ ਜੋ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨ ਵੇਖੇਗੇ, ਡਰੋਨ ਵੇਖਣ ਦਾ BSF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਨੇਪੁਰ BSF ਪੂਰੀ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇਗੇ। ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਤਾਂ BSF ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠਾਕਰਪੁਰ BOP ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਔਰ ਕਾਫੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਰੋਨ ਜੋ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ BSF ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ BSF ਕਾਫੀ ਮੁਸਤੈਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी फिलहाल शुक्रिया बिशंबर इस खबर से तमाम जानकारी वास्ते। अगे भी तुसी बने रहो इस खबर से अपडेट लेंदे रहांगे तुहाडे तो। दस दिए कि वड्डी खबर इस वे भारत पाक सरहद तो आ रही है। गुरदासपुर दे ठाकुरपुर BOP ते ड्रोन दिखा है और ये कोई पहला वाकया नहीं है जो ड्रोन देखा गया है। गुरदासपुर दे इस इलाके दे विच BSF दी पोस्टिंग वाले इलाके दे विच लगातार कई बार ड्रोन देखे जा चुके हैं और ताज़ा मामला कुछ दिन पहला दा ही आया सी सामने। फिलहाल आज दे मामले दे विच ड्रोन देखे गए ने और BSF जवानां वल्लों जदों 6 राउंड फायरिंग की गई तो उस तो बाद ये ड्रोन नजर नहीं आया और पूरे इलाके दे विच फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगली वड्डी खबर मानसा तो आ रही है। मानसा के पिखी इलाके दे विच शैलर मालका की झड़प हो गई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी किए गए। गोलियां नेड़े खड़े 2 मजदूरों जा लगियां और एक मजदूर नूं पटियाला रैफर कर दिता गया, जबकि दूजे दा मानसा के हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। तो जिस दौरान गोलीबारी हो रही सी तो उस दौरान 2 मजदूर इत्थे खड़े हुए सी, जिन्हां दे विचों दोहां नूं जाके एक गोलियां लग गईयां और एक दी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दस दिए कि मानसा दे विच शैलर मालका दी आपस दे विच झड़प हो गई और जिस तो बाद कुछ राउंड फायरिंग की गई और गोलियां दे नेड़े खड़े 2 मजदूरां नूं जा लगिया। एक मजदूर नूं पटियाला रैफर किया गया, जबकि दूजे दा मानसा दे हस्पताल दे विच इस वेले ऑपरेशन चल रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਭਰਾ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਦਿਓਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਤੇ तमाम ਅਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में 15 से कई ऐसे गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं जिसमें उनका फिजिकल अपीयरेंस और उनके खिलाफ ट्रायल चलाना बेहद जरूरी है। लेकिन पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी ना भेजने को लेकर एक नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। हालांकि यूपी सरकार ये कह रही है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मंशा कांग्रेस सरकार की स्पष्ट हो गई और कांग्रेस की स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कोई भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कोर्ट के माध्यम से जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के साथ साथ अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज जैसे पंजाब में हो सकता है वैसे उत्तर प्रदेश की जेलों में भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस बचा रही है, यह प्रदेश तो जानता ही है, देश भी जानता है। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 14 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। सरकार ते प्रशासन दे दावे लगातार खोखले साबित हो रहे ने। चाइना डोर लगातार काल साबित हो रही है। दुकानदारां नूं पुलिस ते कानून दी कोई परवाह नहीं है ते धड़ल्ले दे नाल चाइना डोर वेची जा रही है, जो लोकां दे वास्ते जानलेवा साबित हो रही है। ताजा मामला जलंधर दा सामने आया है, जिथे चाइना डोर दर्दनाक हादसे दी वजह बन गई। अचानक पतंग उड़ाउंदे समय बच्चे दी डोर बिजली दी तारां दे नाल टकरा गई, जिस दे नाल बच्चे नूं करंट दा जोरदार झटका लग्या ते बुरी तरह बच्चा झुलस गया ते इस दौरान दो होर बच्चे जख्मी हो गए ते हुण लोकां वल्लों चाइना डोर वेचण वालियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई दी मंग कीती जा रही है। दुकानदार दोषी है ना, उन्हें पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि मेरा बच्चा कित्थों डोर खरीद रहा है। आज देखो एक डोर दे नाल ओदा तुसी हाथ देखिया, बिल्कुल चिथड़े उड़ गए। 90% वो बच्चा जल चुका है। 12-13 साल का बच्चा सीगा ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਫਲੂਇਡ ਇਨਟੇਕ ਵਧਾਇਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। उधर मोगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਡੋਰ ਅੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੜੀਚ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਡੋਰ ਫਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜਮਾਂ ਹੱਡੀ ਵੜੀਚ ਗਈ ਪੈਰ ਦੀ ਜੀ। ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਡੋਰ ਨਾਲ ਬੂਟ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਖੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਖੁੰਮਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੋਨੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੱਲਾ ਵਾ, ਜਸਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੱਗਾ ਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? 2 ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ, 1 ਰੰਗੀਲਪੁਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੋਨੂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸੋਨੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨੂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 2 ਲੜਕੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਲੈਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਉਸਦੇ ਹੀ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗਾ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਸ਼ਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੋਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਛਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਾੜੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। फार्मर ही है, हमारा ओरिजिन फार्मर से ही हुआ है। मतलब गांव में बाबे दादे सारे फार्मर ही थे। और अब जो ऐसी स्थिति चल रही है उस हिसाब से लिखवाना मैंने और भी ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि जैसे कि विरोध चल रहा है फार्मर का 3 बिलों के 3 काले कानूनों के खिलाफ, तो इस करके मैंने इसको अपने इस पे आपका शादी कार्ड पे लिखवाना जरूरी समझा। सर छोटू राम उसकी फोटो रोड छपवा के अपने किसाना खातर संदेश भेजा भाई, न्यू अपनी आवाज़ उठानी है अपने। और मीडिया ने हमारी बात सुनी नहीं। हम कार्डला के माध्यम से ये चाहवा भाई अपनी आवाज़ बाहर जावा, अपने रिश्तेदारों का प्यारों का, इस करके हमने इस पर यूज छपवाया। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਲੋਗਨ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ट्रेंड चल रहा है। आजकल किसान से रिलेटेड काफ़ी कुछ छप रहा है, जैसे छोटू राम जी की फ़ोटो छप रही है और अपना नो फार्मर नो फूड लोगो हर दूसरे तीसरे कार्ड पे ट्रेंड में है, ये छप रहा है। जो ये अपना कैथल का एरिया है, ये रूरल एरिया है, किसान से रिलेटेड है, तो किसान के प्रति एक जोश बढ़ने के लिए ये लोग कार्डों पे छपाते हैं। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਲੋਗਨ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। इस न्यूज हेडलाइन